Okay, student, today we are going to discuss observation. Paper 204, sub topic method of data collection. Okay, so in case of quantitative research, we generally use questionnaire to collect data. Okay, and in qualitative research, we use interview schedule. Why? Because in case of quantitative research, we collected data which are related to numeric or which we can convert it into numeric value. Okay, while in qualitative research, we collected subjective view of an individual. ইয়াতে আমি সদায় মানে নাম্বাৰছ যিয়ে ডাটা কালেক্ট কৰোঁ উই কনভাৰ্টেড ইটো নিউমাৰিক ভেলু ছাপ'জ তুমি য়েছ ন' যিটো মই ক্লাছৰুমত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কেইজনে য়েছ কৈছে কেইজনে ন' কৈছে সেইটো আমি কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ নিউমেৰিকেল ভেলুলৈ যাৰ কাৰণে আমি ক্ল'জ এণ্ডেড ডাটা কালেক্ট কৰোঁ কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চত আমি ক্ল'জ এণ্ডেড ডাটা কালেক্ট কৰোঁ while in qualitative research we collected open-ended question. ইয়াতে যদি আমি মেনশ্যন কৰি দিওঁ যে ছাপ'জ আমি যিটো এক্সাম্পল মই ক্লাছৰুমত প্ৰায় দিওঁ যে ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ ফেচ কৰিছেনে আপুনি হেভ ইউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ দেন আমি অপশ্যনকেইটাও দি দিওঁ যে ফিজিকেল এবিউজ ছেক্সুৱেল এবিউজ ইম'শ্যনেল এবিউজ বাট ইন কেছ অফ কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ হোৱাট উই আস্ক have you ever experienced domestic violence and if you experience can you please explain to me open-ended question huda je respondent janeke mon jay teneke explain koribo situation to okay so but observation data collection method to quantitative or qualitative or both type of research use kore okay so observation is used in both quantitative and qualitative research okay so observation to ami life ot sobe koru hoy na আমি যদি রাস্তালে উলাইও যাও আমি অবজার্ভ করো we always observe people we always observe any situation or any phenomena we always every individual observe but in case of research observation is systematic and scientific আমি কেজুৱেলি বা জেনেৰেল লাইফত আমি যিটো অবজাৰ্ভ কৰোঁ সেই অবজাৰ্ভেশ্যনতকৈ ছ'চিয়েল ৰিচাৰ্চৰ যিটো অবজাৰ্ভেশ্যন হয় দিছ ইজ বি ডিফাৰেণ্ট ইন
research observation is a systematic and scientific way of observing. To me, scientific observation is a scientific and systematic way of collecting data. Systematic and scientific method or way of collecting data. Okay. So why is a systematic and scientific method of data collection? Why? কিহৰ কাৰণে এইটো systematic and scientific হয়? Casually আমি যিটো observe কৰোঁ, why it's different in social research or while we use it as a method of data collection in research? Why? Because in research it serves a formulated research purpose and also used to check and controls on validity and reliability. Okay, so এটা formulated object purpose is serve কৰে. So তুমি যেতিয়া এটা research লৈছা, তোমালোকে এটা research কি কয় এইটো research proposal সবে বনালা. Okay, so when you propose a research or when you formulate a research proposal, you do formulate research objective, isn't it? So whenever you go to collect data, you always go with a purpose. Okay, so whatever is your purpose or for what purpose you have visited your community, you only observe that. Suppose তোমালোকে child labor or laborer ওপৰত research কৰিছা and you go to the field and you will observe only those things which are related to your topic. Suppose hey community to bahut kiba kibi situation hoi thakibo pare, but you will observe only those things which are related to your topic or your objectives. Tumi child labor logot related jikhini কথা যেটো তুমি অবজেক্টিভস মাইন্ডত লৈ ফিল্ডলৈ যাবা, যেটো তুমি চাম বুলি ভাবিছা বা যেটো তোমাৰ ৰিসাৰ্চৰ পাৰপাসে কভাৰ কৰে, only that things you will going to observe. আৰু লগতে in case of research you will also use observation to check whether your data is valid or reliable. Suppose আৰু কি হয় তুমি suppose let me give one example. Suppose to me instead of asking what kind of problem you face in an organization. Suppose you are conducting a research on work culture of an organization. Okay, so instead of asking employees what kind of problem you are facing in this organization, you also do observe. তুমি observe কৰিবা, তুমি মন দিবা, তুমি in depth চাবা যে কি problem face কৰিছে employee খিনি. Instead of asking them, interview লতেতো সুধিবাই, that's different, but তাৰ উপৰিও তুমি নিজেও চাবা যে what kind of problem actually the employees are facing. Okay, আৰু ইয়াৰো উপৰি you also check the reliability or validity of the data you have collected from the employee. Suppose কোনোবা এটা employee ক'লে যে আমাৰ ইয়াতে বহুত পানীৰ problem হয়, খোৱা পানী drinking facilitiesৰ problem আছে, then you will go and check যে সঁচাকে খোৱা পানীৰ problem আছে নে, যদি আছে
কিয় আছে ইউ ট্ৰাই টু অবজাৰ্ভ যদিও তুমি ইণ্টাৰভিউটো লৈছা মানুহে কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা তোমাৰ ৰেছপণ্ডেঞ্চে তোমাৰ মিছা ইনফৰমেশ্যনো দিব পাৰে চ' ইউ ইণ্ডিভিজুৱেলি গো এণ্ড চেক যে তোমাক ৰেছপণ্ডেঞ্চে দিয়া ৰেছপন্সখিনি কাৰেক্ট হয়নে নহয় কেতিয়াবা কি হয় যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এইটো নাই দিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সেইটো নাই দিয়া বুলি কিছুমান ৰেছপণ্ডেঞ্চে কেতিয়াবা এনেও কয় তুমি যেনিবা কাম কৰি আছা তুমি যেনিবা আশাৰ কিবা স্কিম এটাৰ ওপৰত কাম কৰিছা যে আশা ভিজিট কৰিব নাহি আমাক খবৰেই নিদিয়ে পলিঅ' আহিলে তেনেকৈ ক'লে বাট হোৱাট ইউ উইল ডু নাও you try to observe yourself whether the information that the respondents are provided to you is correct or not কাৰণ কি হয় কেতিয়াবা গাঁৱত এনেকুৱা বহুত মানুহ পায় যিয়ে তোমাক মিছাকেও কেতিয়াবা কৈ দিয়ে যে আশা ভিজিট কৰিব নাহে কিন্তু আশা যায় তেওঁলোক নিজেই মানে ভয় কৰে পলিঅ' মানে ভেকচিন দিয়াবৰ কাৰণে চ' কেতিয়াবা এনেকুৱা চিনেৰিঅ' ক্ৰিয়েট হোৱা যায় আৰু কেতিয়াবা আশা নিজেও নাযায় তো দিছ ডিফাৰেণ্ট বাট ইউ হেভ টু ক্ৰছ চেক So observation helps us to whether the information provided by the respondent is correct or not. So observation is a very good technique to collect information in case of both quantitative and qualitative research. Okay. So তো quantitative observation তোমার বহুত types of observation আছে. Okay. So there are type of observation. এটা হৈছে structured and unstructured. Structured and unstructured. 2 number participant and non-participant observation. Non-participant observation. Number 3, control and uncontrol. Control and uncontrol. Okay. Structured and unstructured observation, participant and non-participant observation, and then control and uncontrolled observations. UNCO and TRO, uncontrolled observation. Okay. So মই একদম শ্বৰ্টকৈ ক'ম বিকজ বহুত লং ভিডিঅ' মই এনেও তোমাক আপলোড কৰিব প্ৰব্লেম হয় চ' মই শ্বৰ্টকৈ ক'ম তোমালোকে নিজে পঢ়িবা এণ্ড দেন যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক ক'বা অ'কে তো ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱৰ্ড আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱৰ্ডটোৰ পৰাই কি বুজোৱা যে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হয় মানে প্ৰি প্লেন আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড মানে একো প্লেন নাথাকে উইদাউট এনি প্লেন চ' অবজাৰভেশ্যন যে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড অবজাৰভেশ্যন হয় তেতিয়া ইউ অলৰেডি ন' যে তুমি কি অবজাৰ্ভ কৰিবা এণ্ড কি অবজাৰ্ভ নকৰা চ' য'ত তোমাৰ যেতিয়া অলৰেডি এটা থট মনত থাকে যে দিছ থিংছ আই এম গোয়িং টু অবজাৰ্ভ তুমি অলৰেডি ইউ ন' অৰ অলৰেডি ইউ হেভ এ থট ডেট ইউ আৰ গোয়িং টু অবজাৰ্ভ দিছ থিংছ অৰ দিছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দেন দিছ ইজ কল্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ৱেন ইউ ডোণ্ট হেভ ছাচ প্লেন ইউ ডু নট হেভ এনি আইডিয়া প্ৰিভিয়াছ আইডিয়া অৰ প্ৰায়ৰ আইডিয়া দেন ইটছ কল্ড আনষ্ট্ৰাকচাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড while in case of participate and non-participate observation participate observation মানে হৈছে যে suppose তুমি কাম কৰিছা তুমি অৰ্গানাইজেশ্যনৰ এইটো যেনিবা দিছ টপিক অনলি যে ইউ ৱান্ট টু ষ্টাডি ৱৰ্ক কালচাৰ অফ এন অৰ্গানাইজেশ্যন কি কৰিছা তাৰ কাৰণে তুমি নিজে অৰ্গানাইজেশ্যনটো এজ এ এমপ্লয়ী জইন কৰিছা এজ এ এমপ্লয়ী জইন কৰি তুমি মানে পাৰ্ট অফ দি এমপ্লয়ী হৈ তুমি নিজেই ডাটা কালেক্ট কৰিছা ইউ পাৰ্টিচিপেট এজ এ মেম্বাৰ অফ ডেট অৰ্গানাইজেশ্যন এণ্ড ইউ আৰ কালেক্টিং ডাটা দেন ইটছ কল্ড পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন কিন্তু তুমি যেনিবা সেই অৰ্গানাইজেশ্যনটো কাম কৰি থকা নাই কিন্তু তুমি গৈছা তালৈ গৈ পিনি এজ এ আউটছাইডাৰ তুমি গৈছা গৈ পিনি ডাটা কালেক্ট কৰিছা এণ্ড দেন ইটছ কল্ড নন পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন মানে যদি তুমি কোনোবা এজন ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ ওপৰত কিবা ষ্টাডি এটা কৰিব বিচাৰিছে চ' কি কৰিছে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আহিছে
তোমালোকৰ মাজতেই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বহি ৰিচাৰ্চ কৰিছে, অবজাৰ্ভ কৰিছে তোমালোকক এজ এ বিইং এ পাৰ্ট অফ দি ক্লাছৰুমৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ষ্টাডি কৰিছে, দেন ইজ কল্ড পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন। ছাপ'জ তেওঁ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বহি থকা নাই, কিন্তু আউটছাইডৰ পৰা ক্লাছৰুমৰ বাহিৰৰ পৰা মনে মনে অবজাৰ্ভ কৰি আছে হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন দি ক্লাছ, দেন ইজ কল্ড নন পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন। অ'কে, এণ্ড কণ্ট্ৰল এণ্ড আনকণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন। তো আনকণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন মানে তুমি নেচাৰেল ছেটিংছত যেতিয়া এটা ডাটা কালেক্ট কৰা, দেন ইটছ কল্ড আনকণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন। তুমি একো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউ আৰ নট ইউজিং এনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ইউ আৰ কালেক্টিং ডাটা ইন এ নেচাৰেল ছেটিং। এটা নেচাৰেল, যিটো তুমি একো তুমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰা নাই, বা ইউ আৰ নট প্ৰভাইডিং এনি ইনভেষ্টিগেশ্যন, ইউ আৰ নট প্ৰভাইডিং এনি কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰভেনশ্যন অলছ'। Without providing any intervention or without using any instrument, you are observing the phenomena or you are observing the situation, then it's called uncontrolled observation. And in case of controlled observation, you are using a instrument. Let me give an example of experimental. Generally experimental research কি কৰে, control observation কৰে। মানে ছাপ'জ যিটো তোমাৰ পাভলভ থিয়ৰীটোৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ মই, যে প্ৰথমতে বেলটো বজাই পিনি ভাতখিনি দি চাই যে কিমান চেলাইভা ওলাইছে চাই। চ' দিছ ইজ কল্ড কণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন, যে তুমি কণ্ট্ৰল কৰি আছা, চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰি আছা, তুমি কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিছা, দেন ইউ আৰ অবজাৰ্ভিং যে কি হৈছে, মানে কি ৰিয়েকশ্যন কি আহিছে। দেন ইজ কল্ড কণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন। আৰু আনকণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন মানে হৈছে যিটো তুমি একো instrument use কৰি, you are not providing any intervention, you are just observing the situation in a natural setting, then it's called uncontrolled observation. Okay, so তুমি তোমালোকে পঢ়া গোটেই বস্তুখিনি, কঠাৰী বুকখন পঢ়া, কঠাৰী বুকৰ পেজ নম্বৰ 96 and 97 পঢ়া। পঢ়ি পিনি যদি কিবা বুজি নোপোৱা, প্লিজ লেট মি নো।